Thank you, Deepan. I will talk about how to store rainwater, drinking and cooking. Uh, it is very simple, but people do not have the idea why it is required and what to do about it. Uh, next slide. At present, we all are using groundwater for drinking and cooking because rainwater is not being used very in a large scale. If you see the groundwater of our state, fluoride is very high in 19 out of 27 districts that have been listed here. Similarly, for nitrate, 22 out of 27 districts are high in nitrate. Fortunately, we do not have problem of arsenic in our state, but I think my data needs to be upgraded. Maybe there will be some districts also having high arsenic content. Similarly, iron content also is high in 6 of 27 districts. Now, for a family of 5, we need to store 800 liters of water, 8,000 liters of water, rainwater or any water. For a whole year, if you want to store, you need to have only 8,000 liters to be stored. Now, about its calculation. For a family of 5 persons, we need to have per day 5-liter water required. 4 liter for drinking means about 16 glasses, which is quite high, plus 1 liter for cooking in vegetables, in making chapati, making rice. So you need 5-liter water per person per day. For a family of 5, it will be 5 into 5, 25 liter. You need to store water for 300 days because in July, August, there will be sufficient rain which can be replenished. So for 300 days, storage tank should be for 300 into 25 equal to 7,500 liter. You will have guessed. So 8,000 liters, 7,500 plus 500, 8,000 liter water you can store for rainwater. Now, as far as how much rain falls on your area, 1 millimeter rainfall is equal to 1 liter rain falls on 1 square meter area. This is a standard. So at Anand Vidyanagar, we have average rainfall of about 800 millimeter, and therefore on rooftop of a room of 5 meter by 4 meter, that is about 15 meter to 12 meter, 12 feet, equal to 20 square meter area. And the total rainfall will be on this one room will be 5 into 4 into 8,000 equal to 16,000 liter. However, for a family of 5, as we calculated earlier, we need to store only 8,000 liter of rainwater. So for example, 8,000 liter rain can be stored in 8 cubic meter area. For example, a tank of 2 meter into 2 meter into 2 meter length, width, depth will be 8 cubic meter. So only that much area is required to store 8,000 liter rain.
WHO guideline says that total dissolved solids in drinking water should be less than 300 if it is excellent. Then as it increases, the quality of rain goes down, and rainwater has about 100 total dissolved salts. While at Anand, I had calculated that the total dissolved solids are 1200 to 1900 during April, May in various bores of Anand. So my point is, we are drinking not a good quality water, and this will not be the case only for Anand, will be the case for many other districts of Gujarat. If you compare bore water with, if you compare other waters with rainwater, bore water, for example, as I mentioned, it is not of good quality. If you use an RO plant, it requires electricity. There will be wastage of water because only part of it is to be utilized. Its maintenance cost is there. If you boil water, then the TDS will increase. So the whole idea is that uh, it is not good quality water. Moreover, chlorination of water increases risk of respiratory problems such as asthma, particularly in children. This is, if you have reverse bore well, then quality of rainwater needs to be ensured. Reverse bore well means you are recharging your bore with water. That water you have to make sure that it is of good quality. So that's possible if it is from your terrace, not from the soil, because soil will have many other pollutants also. Now, cleaning of rooftop is important. Uh, there will be air pollution will be over if it rains about 1 or 2 millimeter rain, air will be clear. And traditionally in our country, people were collecting rainwater during Magha Nakshatra, which comes in the month of August. So naturally, there will be no pollution. Bird droppings also will be clear. This is the right way of collecting water. If you don't do that, at least it may be okay to take it after 1 or 2 rains. Only major problem is for getting a clean water. So now filters are available. So you have rainwater connecting an inlet through which the water comes. Then there is a vertical placed filter element in which the water gets clean, and then you get a clean water outlet, which is being stored for further use. We need electric motor or a hand pump to lift water from ground level storage tank to plastic water tank on rooftop. This tank, which is a plastic storage tank, it should be of low height. It should not be very high because it will have problem of getting it clean. At my home, I have 500 liter, four tanks connected with each other, and then the outlet is in our kitchen. So when we open the tap, we get rainwater in the kitchen. Other possible uses of rainwater, especially for women, if they clean their hair with rainwater, you need not need to have any shampoo.
because otherwise the water is having a lot of total dissolved salts, and that's why you need shampoo. And shampoo, even if you clean your hair, some of it remains in the hair, and that's why compared to say 30 years earlier, nowadays young women have white hairs. So if you use this water, it will be most appropriate. Also, during bathing, if you use not soap, but loofah, what you in Gujarati call galku. જો ગલકુથી નાહવામાં આવશે સોપની જગ્યાએ તો it will be more appropriate for your skin. Skin pH is 5.5. All soaps are highly alkaline, so you did not use soap, but use galku for washing your skin. I have not used soap for last 45 years or so. Now, in conclusion, I have to say that empowering citizens is more important than getting, say, water through pipeline by the government. You know that many times there are a lot of newspaper telling that the water is not of good quality. It is not coming, but for drinking you need good quality water. So in time to come, only solution for all people is to use rainwater for drinking and cooking. Thank you. Thank you very much. પ્રશ્ન કરતા એક કોમ્યુનિટી થોડું લોકોને વિઝ્યુઅલાઇઝ કરાવવા માટે પહેલું તો કે તમે આપે એવું કીધું કે આપે એવું કીધું કે 5 મેમ્બર્સ નો ફેમિલી હોય તો 20 સ્ક્વેર મીટર નો એરિયા કે જ્યાં સીધો વરસાદ પડે છે એટલું પૂરતું છે પછી આપણે જે કનેક્શન્સ કરવાના that means કે નંબર 1 20 સ્ક્વેર મીટર નો ફ્લેટ એરિયા બરાબર ફ્લેટ એરિયા ના હોય તો એના ઉપરનો કંઈક એવું મિકેનિઝમ કરવું પડે માનો લો કે ઢળતા નળિયા હોય કે બીજું હોય સ્લોપ હોય ઉપર તો આપણે કોઈક રીતે એ બધાને એક એવી ડિરેક્શન આપવી પડે કે એ જે સ્ક્વેર અથવા તો અગાશી ટાઈપનો હોય ટેરેસ એમાં એ ભેગું થાય પછી એને પાઇપિંગ કરીને આપણે તમારે અંડરગ્રાઉન્ડ આપણે લઈ જઈએ તો ફિલ્ટર એ લેવલે આવશે ને કે એ જે અગાશીમાંથી પાણી નીચે ઉતરે છે એની પાઇપ પહેલા ફિલ્ટરમાં જશે ફિલ્ટરમાંથી પાઇપ અંડરગ્રાઉન્ડ જે ટાંકો આપણે બનાવીએ છીએ બનાવવું જોઈએ એમાં જાય બરાબર પછી એક બહાર પંપ હોય અથવા તો સબમર્સિબલ પંપ હોય કે જે ઉપરની ટાંકીમાં એટલે જ્યાં આપણે પાણી જોઈતું તો માનો કિચન ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર હોય તો ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર ટાંકી જોઈએ ને એટલીસ્ટ બરાબર અને એટલે મતલબ પછી એક ફિલ્ટર જોઈએ પછી એક પંપ જોઈએ જે પંપ છે એ અંદરનું પાણી ઉપરની ટાંકીમાં ફેંકે બરાબર છે અને ઉપરની ટાંકીમાંથી પછી જ્યાં આપણે કિચનમાં મોસ્ટલી આપણે ડ્રિંકિંગ માટે તો વાપરવાના હોઈએ તો એ ડ્રિંકિંગના આપણા નળમાં આવે એ લેવલે કોઈ બીજું સાદા ફિલ્ટરની જરૂર ખરી ના કોઈ જરૂર લાગતી નથી મને કારણ કે તમે એકવાર ફિલ્ટર કરેલું જ છે અને જો થોડી ઘણી પણ એમાં ડસ્ટ આવતી હશે તો એ કે આપણને નુકસાન કરવાની નથી કોઈ જરૂર નથી બરાબર અને આ જે નક્ષત્રની આપણે વાત કરી તો આપણે સીધી રીતે સમજાવો તો એક કે બે વરસાદ કે જેમાં વ્યવસ્થિત વરસાદ છે એ જતો રહે એ વખતે આપણે એને એ ટાંકામાં ના પડે એ જોવું પડે આઈ થિંક એનું પણ બાયપાસનો કદાચ મિકેનિઝમ આવે છે કે એ કલેક્ટ એ પાણી અધરવાઇઝ આપણી એવરી ઓલ the whole system is in place પણ આપણે એ બે વરસાદનું પાણી બરાબર છે ફર્સ્ટ ફ્લશ ડિવાઇસ છે કે જવા દેવાનું હોય
અને એટલે આજે 8,000 લીટરની કેપેસિટી વાળી જે હોય ફાઈબર એમાં આપણે કીધું એમ કે પાણી કુકિંગનું પણ પાણી આવી જાય. હા, પણ સપોઝ કોકને ડોમેસ્ટિક એન્ટાયર યુઝ માટે કંઈક કરવું હોય, માનો કોઈકને ઘરે બહુ મોટું જમીન હોય, જગ્યા હોય એમ, તો કેટલા લીટરનો આપણે કરવું પડે? એ તો આશરે ફેમિલી મેમ્બર્સ એક માણસને માટે રિક્વાયરમેન્ટ 140 લીટર ગણો દિવસની, તો એ 140 લીટર બધા કામ માટે થઈને એ ગણતરી બીજી જગ્યાએ મેં વાંચેલું એ પ્રમાણે છે કે 140 લીટર ગણી શકાય એક માણસની રિક્વાયરમેન્ટ ફોર એવરીથિંગ. સો 140ને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે ટાંકો જોઈએ, બહુ મોટો જોઈએ. પણ સરદાર પટેલ વાઇસ ચાન્સલરના ઓફિશિયલ મકાનમાં 2005માં 22,000 લીટરનો ટાંકો બનાવેલો, અને એ છે તે માટલા આકારનો હતો. કારણ કે માટલું ઇઝ એન એન્જિનિયરિંગ માર્વેલ, તૂટી નથી જતું. એક જ ઈંટની દિવાલ છતાં પણ 22,000 લીટરનો ટાંકો બનાવેલો છે. 2005માં બનાવેલો. અત્યારે તો મને ખ્યાલ નથી કે એનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરે છે કે શું છે તે, પણ તે વખતે વાઇસ ચાન્સેલર જે હતા એમને ખાસ રસ હતો આ બધામાં, પર્યાવરણમાં ખાસ રસ હતો. અને એને માટે આવા ઢેડુકી નામના સૌરાષ્ટ્રના એક ગામમાં હું એ આ ટાંકા જોઈ આવેલો. એ ત્યાં લગભગ 200 ટાંકા બનાવેલા હતા આ રીતના. આટલા મોટા નહીં હોય, નાના હશે, પણ આ આકાર આ જ. એટલે ત્યાંથી જ કડિયા બોલાવીને આ કામ કરવામાં આવેલું. સામાન્ય રીતે ટાંકા ચોરસ કે લંબચોરસ એવા હોય છે? સામાન્ય રીતે ચોરસ કે લંબચોરસ હોય. આ 8 ક્યુબિક મીટર કયું એરિયા તમારી પાસે જે હોય એ પ્રમાણે તમે એને લંબાઈ પહોળાઈ ઊંડાઈ ઓછી વધતી કરી શકો છો. પણ યુ નીડ 8,000 લીટર. બીજી વાત કે તમે આ પૂછ્યું ત્યારે મને યાદ આવે છે કે સામાન્ય રીતે માણસ મકાન બનાવે ને ત્યારે મકાન બનાવતા જે પાણી જોઈએ એના માટે ટાંકો ઘણો મોટો હોય છે. આપણે એવું કરી શકીએ કે એનો એક ભાગ કરી નાખીએ, કારણ કે મ્યુનિસિપાલિટીનું પાણી કોઈ દિવસ 24 કલાકથી વધારે બંધ રહે નહીં. એટલે યુ ડોન્ટ નીડ મોર દેન 500 લીટર વોટર ફોર એવરીડે યુઝ. જે આપણે કમ્પાઉન્ડમાં કરતા હોઈએ તો એ ટાંકો તમારે 500 લીટરથી વધારેની જરૂર નથી. એ જો ટાંકો મોટો હોય તો એને દિવાલ બનાવીને બાકીના ભાગમાં આપણે આ કરી શકીએ. મેં મારે ઘેર મકાન બનાવતા જે ટાંકો બનાવેલો, અને અમારું મકાન એક જ માળનું છે, એટલે એનો જ અમે ઉપયોગ વરસાદનું પાણી ભેગું કરવા માટે કર્યો. અને ઉપર અમે આ પ્રમાણેની 500 લીટરની ટાંકી મૂકી, 4 એકબીજા સાથે જોડેલી. એ અમારી જરૂરિયાત માટે પૂરતું થઈ રહે છે. એટલે દરેકની જરૂરિયાત કેટલી છે, કેમની છે, તે પ્રમાણે આપણે કરી શકીએ. બીજું, આણંદમાં એક ભાઈ એવા છે પાઠક સાહેબ કે જેમણે રાજકોટનો હેન્ડપંપ રાખેલો છે. એ હેન્ડપંપથી જ એ 5 વાર હેન્ડપંપ ચલાવે તેનું માટલું ભરાઈ જાય. નીચે ટાંકો છે ત્યાંથી સીધું રસોડામાં ટાંકું ભરાઈ જાય. અને બાકી જે કંઈ એમની અગાશી પર વરસાદ પડે છે એ બધું એ એમનો બોર છે એ બોર રિચાર્જ માટે એનો ઉપયોગ કરે છે. એ બહુ સરસ વસ્તુ કહેવાય. કોઈને પણ જો રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ કરવું હોય તો આઈ વિલ હેલ્પ ઇન ઓલ પોસિબલ મેનર. અને એમને જે હશે તેને પાઠક સાહેબને ઘેર જે કરેલું છે જોવા પણ લઈ જઈ શકીશું. અને આજ નહીં તો કાલે વરસાદનું પાણી બધાએ ભેગું કરવું જ પડશે, કારણ કે પાણી આપણને જે બીજું મળે છે એની ક્વોલિટી કોઈ એશ્યોર છે જ નહીં. એટલે પાણીથી થતા રોગોથી બચવા માટે પાણી ભેગું કરવું બહુ જરૂરી છે. વરસાદનું પાણી ભેગું કરવું. અને મેન્ટેનન્સ આમાં તો એવું છે કે પાણી અંધારામાં રહે છે, એટલે એમાં કોઈ લીલ થતી નથી. ખાસ કોઈ લીલ થાય જ નહીં. છતાં પણ ઉપરની ટાંકી હું 2-4 વર્ષે જ એક વખત સાફ કરું છું. કોઈ જરૂર મને લાગતી નથી. નીચેની ટાંકી વર્ષે કે 2 વર્ષે એકવાર જરૂર સાફ કરું છું.
થિંક જે રીતે હમણાં ન્યૂઝપેપરમાં 2-3 દિવસ પહેલા ફરીવાર હતું, દર વર્ષે આવશે ફરીવાર આવ્યું કે આણંદ કે જે આપણો આટલો ચરોતર ગ્રીન બેલ્ટ છે એમાં પણ હવે પાણીના સ્તર નીચે જવા માંડ્યા છે. સો વી આર ઓલસો the amount available to for water is decreasing. એટલે આજે ને કદાચ આપણી નેક્સ્ટ જનરેશન માટે તો જો આપણે આવું કરીએ તો બહુ લોજિકલ છે અને જરૂરી છે. પણ છતાં એક ઓબ્ઝર્વેશન એવું છે કે ઇવન એજ્યુકેટેડ પર્સન જેને આ જો કરવાનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, જેને ફિઝિબિલિટી છે, બધું એટલી અવેરનેસ નથી એમ. માનો કે અત્યારે ઘરમાં કોઈ એવું રહેતું હોય કે એના પછી નેક્સ્ટ પેઢી પણ મોસ્ટલી એ ઘરમાં રહેવાની છે, કમસે કમ એમનું વિચારીને ચલો અત્યારે 70-80 વર્ષે કોઈ કદાચ એવું વેન્ચર ના કરે કે ભાઈ હવે અમારા જીવનકાળ દરમિયાન તમને પાણી મળી રહેશે, પણ એના પછી નેક્સ્ટ પેઢી ને એના પછી પેઢી મોસ્ટલી અહીંયા રહેવાની હોય જે ઘરમાં, એ લોકો પણ આવું વિચારતા નથી. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક અવેરનેસની જરૂર છે. અવેરનેસ ખરેખર તમારી વાત સાચી છે. વાત એ છે કે હમણાં ટોબાકો ડે ગયો, એ પ્રમાણેનો આલ્કોહોલ માટેની વાત હશે, પણ પાણીને માટેની અગર તો ખાવા માટેની લોકોની અવેરનેસ માટે સરકાર પણ કશું કરતી નથી. સરકાર જ હમણાં છાપામાં હતું કે યુપીમાં એ લોકો 3 કિલો ખાંડ બધાને રેશનમાં આપવાના છે. રેશન ખાંડ વસ્તુ ખાવા માટે સારી નથી, બધા જાણે છે, પણ એના માટેની અવેરનેસ, એનાથી શું થશે, કેમનું થશે, શું થશે, એ બાબતની કોઈ ચર્ચા કરવામાં આવતી નથી, કોઈ લેવલે કરવામાં આવતી નથી. અને એટલે આ જાતની અવેરનેસ માટે જરૂરી છે કે નોન ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન જ આનું કંઈ કામ કરી શકે. ગવર્મેન્ટની પાસેથી આપણે અપેક્ષા રાખવી મારી દ્રષ્ટિએ બરાબર એટલા માટે નથી કે એ તો મતની વાત છે. તમને પાણી આપ્યું હશે સરકારે તો તમે મત માગશો, પણ તમે કહેશો કે તમે જાતે પાણી ભેગું કરો તો એ લોકોના મત લેવા માટે એ અગત્યની વસ્તુ નથી. એટલે જ્યાં આ પરિસ્થિતિ છે ત્યાં જે લોકો સોશિયલી અવેર છે અને જે સંસ્થાઓ આના માટે સોશિયલી અવેર હોવું જોઈએ મારી દ્રષ્ટિએ, એ લોકો જ આનો પાર્ટ લઈ શકે છે. ટીવી પર તમે કોઈ જાહેરાત જોતા નથી આ પાણીને આટલું સારી રીતે ભેગું કરી શકાય છે, કારણ કે પાણીની જે વાત કરવામાં આવે છે એ એન્જિનિયર્સ અને મોટા પ્રમાણમાં હોય ક્યુસેક્સમાં વાત કરવામાં આવે છે. એટલે તમારા મગજમાં જ ના આવે ક્યુસેક્સ એટલે શું. એટલે વાત એ છે કે તમે લીટરમાં વાત કરો, જે મેં કહી છે એ પ્રમાણે કે 1 મિલીમીટર રેનફોલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 લીટર ફોલ્સ ઓન 1 સ્ક્વેર મીટર એરિયા. તમારો એરિયા નક્કી કરો, તમારા ત્યાં વરસાદ કેટલો એવરેજ પડે છે એ નક્કી કરો, તો તમે જોઈ શકશો કે કેટલું પાણી આવે છે. આમાં એમ છે કે આપણે જે વાત કરી કે આણંદમાં 800 મિલીમીટર વરસાદ છે, એનો અર્થ એમ છે કે 100 સ્ક્વેર મીટર ઉપર એટલે કે આશરે 1 ગુંઠા ઉપર 80,000 લીટર વરસાદ પડે છે. 4,000 સ્ક્વેર મીટર એટલે કે 1 એકર ઉપર 32 લાખ લીટર વરસાદ પડે છે. અને 1 હેક્ટર એટલે કે 10,000 સ્ક્વેર મીટર ઉપર 80 લાખ લીટર વરસાદ પડે છે. કારણ કે અમે લીટરમાં બોલો ને એટલે તમારા મગજમાં આવે કે શું છે તે. એટલે વરસાદ આટલો બધો પડે છે. તમારો એક રૂમ કરતાં તમારી પાસે મોટા ઘર જે લોકો પાસે 1થી વધારે રૂમ છે, આ તો એક જ રૂમની વાત કરી છે કે જેમાં 16,000 લીટર વરસાદ પડે છે અને તમારે 8,000 લીટર ભેગો કરવાનો છે. એટલે વાત એ છે કે આટલો બધો વરસાદ પડે છે, એનો આપણે કેમ સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ. મને એવું લાગે કે જો મારે ફરી નવું મકાન બનાવવાનું હોય તો હું જેટલું મકાન બનાવવામાં જેટલો ખર્ચા કરવા માગતો હોઉં, લગભગ એટલો જ ખર્ચો હું પાણી ભેગું કરવા માટે કરવા માગું, કે જેથી આખું વરસ મને બધા જ કામ માટે વરસાદનું પાણી મળી રહે. જેમાં એરિયા ઉપરનો ઓછો હોય અને માણસો ઘણા હોય તો એનું કેટલું લઈ આવો. એ તો તમે જો બોર કરો તમારો પોતાનો અને બોર રિચાર્જ કરો તો છે, બાકી જેટલું પાણી પડે છે એ
ભેગું કરવા માટે મારી જગ્યા જોઈએ ને, એટલે એ ઇસ્યુ છે. તમારે પોતાની જમીન હોય તો બરાબર છે. જો ફ્લેટમાં રહેતા હો તો પાણી રિચાર્જ કરવાની વસ્તુ તમે કરી શકો. બીજું શું છે કે તમે પાણી બોરમાં રિચાર્જ કરશો તે પાણી ફેલાઈ જશે. એટલે મારા ખ્યાલ પ્રમાણે, કાયદા પ્રમાણે તો છે કે જે લોકો પાસે બોર હોય એ બધાએ આને રિચાર્જ કરવાનું કમ્પલસરી છે. લોકો બોર હોય છે પણ રિચાર્જ કરવાનું નથી કરતા, અને મારા ખ્યાલ પ્રમાણે, કાયદા પ્રમાણે તો એ છે, પણ એનો કોઈ એટલો અમલ થતો નથી. અત્યારે છે ને આ જે વેબિનારમાં સ્ટુડન્ટ્સ ઘણા છે અમારા યુનિવર્સિટીના, તો તમે રિચાર્જ એટલે શું એ જરા થોડું સિમ્પલ એમાં સમજાવો ને. એટલે એમાં એમ છે કે તમારો જે બોર છે, બોરની અંદર જ હોલ કરી અને વરસાદનું પાણી નાખી દો નીચે, જમીનમાં નીચે પાછું મોકલી દો. એ રિવર્સ બોરની વાત થઈ કહેવાય. એટલે જે વરસાદી પાણી તમે ભેગું કરો છો, જો અગાશીમાં હોય તો એને ફિલ્ટર કરી અને તમે ફરી રિચાર્જ કરો. મોટો એરિયા જે હોય, દાખલા તરીકે કરમસદ મેડિકલ કોલેજનો એરિયા છે, તો જમીન આટલી બધી છે, તો ત્યાંની પણ ફિલ્ટર કરીને કદાચ જેટલા મકાનો છે ત્યાંથી થઈ શકે. બાકીનું છે એને પણ સિસ્ટમ એવી હોય છે કે તમે રિચાર્જ કરવા કેમનું કરો. આ જાતનું કામ વધારે કરમસદ, કર્ણાટક કાઉન્સિલ ફોર સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી સારું કામ કરેલું છે. તામિલનાડુમાં કાયદો છે કે તમારે રિચાર્જ કરવો જ પડે, જમીનમાં પાણી ઉતારવું જ પડે તમારે ઉપરની જે કંઈ હોય તે. હા, જયલલિતા જ્યારે ચીફ મિનિસ્ટર હતા ત્યાં આગળ, ત્યારે એમણે આ કરેલું, અને જે ના કરે એની ઇલેક્ટ્રિસિટી કાપી કાઢતા. હા, એનું કારણ કે એનો કાયદો બનાવેલો ત્યાં આગળ, કાયદો સોલિડ પ્રમાણે એ લોકો ફોલો કરી રહ્યા છે. મારો ક્વેશ્ચન છે, ડોમેસ્ટિક આપણે વોટર હાર્વેસ્ટિંગ કરી તો અંદાજે કેટલો ખર્ચો પડે છે? એક હસબન્ડ વાઈફ, બે બાળક હોય, આવી ન્યુક્લિયર ફેમિલી હોય તો એને કેટલો ખર્ચો એક્સપેક્ટેડ થઈ શકે છે? જનરલી એટલે આઈડિયા આવે. મોટો ખર્ચો જે છે એ વોટર ફિલ્ટરનો છે. એ લગભગ મેં થોડા વર્ષો પહેલાં ખરીદ્યું ત્યારે 3-4 હજારની કિંમત હતી. અત્યારે કદાચ 5-7 હજારની હોઈ શકે છે. એ ફિલ્ટર છે તમારે કાયમ માટે ઉપયોગનું છે. તમે રિવર્સ ઓસ્મોસિસ વાળી સિસ્ટમ લેશો, તમે ઇલેક્ટ્રિસિટી જોઈશે, એનું 25% જ પાણી તમને કામમાં આવે છે, 75% નાખી દેવું પડે છે, કારણ કે એમાં ક્ષાર વધારે હશે. એની મેમ્બ્રેન બદલવી પડે છે. એટલે એના કરતાં આ વસ્તુ સસ્તી જ પડે, સારું પડે બધી રીતે. જો આપણે કદાચ વોટર હાર્વેસ્ટિંગ કરી એની લાઈફ કેટલી રહે છે? કેટલા વર્ષો સુધી એ સતત પાણી આપણે ભેગું કરી લાઈફ સ્પાન કહીએ ને આપણે, કેટલા વર્ષો સુધી હોય છે? પહેલાના જમાનામાં ખંભાતમાં, ઉમરેઠમાં, ગાંધીજીના પોરબંદરના મકાનમાં, જુનાગઢના નાગર લોકોના ઘરમાં આ ટાંકાઓ હતા જ, અને એ ટાંકા તો વર્ષો પર્યંત કામ આવે છે, એમાં કોઈ પ્રશ્ન છે જ નહીં. આપણે નવી સિસ્ટમ પ્રમાણે એ જે તમે ફિલ્ટર ખરીદો, એ ફિલ્ટર કેટલો વખત ચાલશે એ મને ખબર નથી. હું તો લગભગ 7 વર્ષથી ચલાવું છું, એ ચાલે છે, મને એમાં કોઈ ફેરફાર કરવાની જરૂર લાગતી નથી. આ છે ને, ધીસ ઇઝ અ મેટર ઓફ મેનેજમેન્ટ, યોર એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કેપેસિટી.
આરઓની સિસ્ટમની મેનેજમેન્ટની જુદી સિસ્ટમ છે અને આ સિસ્ટમ જુદી છે. જ્યારે વરસાદ પડે પહેલાં 1-2 વરસાદ જતા રહે પછી એ પાણી ભરાવવું જોઈએ. એને માટે તમારે અવેરનેસ હોવી જોઈએ કે એ પાણી ભેગું કરવાનું છે અને એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવું પડે. હવે મેં કહ્યું એ પ્રમાણે પાઠક સાહેબે આણંદ વિદ્યાનગરમાં જે કર્યું છે એમાં તો એમણે પોતે એવી ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ બનાવેલી છે કે એના ટાંકામાં કેટલું પાણી છે, એટલે કેટલું ભરાઈ ગયું કે ભરાઈ જવા આવી ગયું કે નહીં, ભરાઈ ગયું પછી બંધ કરી દેવાનું હોય. અને એ 30-40 રૂપિયાની સિસ્ટમ એમણે જાતે બનાવેલી છે. અને એ રાજકોટનો હેન્ડપંપ વાપરે છે એ 700 રૂપિયાનો આવે છે. આપણે ઇલેક્ટ્રિક મોટર મૂકીએ તો 3-4 હજારની આવે, આ તો આટલી જ છે. અને આમાં એવું નથી કે પાઠક સાહેબ પાસે પૈસા નથી, પણ એમનું થિંકિંગ જુદું છે. હાઉ આઈ કેન લીવ ઇન્ટેલિજન્ટલી બટ ચીપલી, એ હિસાબે એમણે આ કરેલું છે. અને જો કોઈને બનાવવો હોય તો હું બધાને કહું કે પાઠક સાહેબની ઘેર આ જવું જોઈએ. હું લઈ જઈશ એમને સાથે, જેને પણ આવવું હશે તે, જેને પણ કરવું હશે તે. અને વિદ્યાર્થીઓને તો મારે કહેવાનું એ છે કે હું તો મેડિકલ ડૉક્ટર નથી. આપણા દેશમાં લોકો મેડિકલ ડૉક્ટર કે એને ભગવાન માનીને બધું જ કરવામાં આવે છે. એટલે તમે જો કેવી રીતે વગર દવાએ જીવવું એ શીખવાડશો લોકોને, તમે પોતે જીવશો તો લોકોને શીખવાડી શકશો, તો આપણા દેશને માટે સારું પડશે. એક ક્વેશ્ચન આવ્યો છે સર. એક ક્વેશ્ચન ડોક્ટર રૂપા દલાલની તરફથી છે, જે બી આપના રિલેટિવ્સ છે. A cement ground underground tank for the collection of 9,000 liters of rainwater costed us around 1 lakh rupees in the last year. Cement underground tank for collection of 9,000 liters of rainwater costed around 1 lakh rupees. Repeat કર્યું છે. કદાચ મેં જે ક્વેશ્ચન આપ્યો છે એનો આન્સર મેડમે આપ્યું છે. એટલે એ નિયર બાય 1 લાખ રૂપીસ કહી શકીએ કે આપણે ડોમેસ્ટિક રેન વોટર વસાવવું હોય તો 1 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો આવે. તો આણંદ સિટીમાં ડિસ્ટ્રિક્ટમાં કોઈ એવી સંસ્થા ના, એટલે આમાં છે કે લોકોએ જે ટાંકો બનાવ્યો છે તે પેલો મેં કહ્યું માટલા આકારનો. ઓકે. અને એ જે અમને જે એન્જિનિયર મળ્યા અને જે કડિયા મળ્યા એ એટલું સારું કામ નહીં કર્યું, એટલે એમાં લીકેજ હતું, બધા પ્રશ્નો હતા. તો એવું મને લાગે કે સાદો જ ટાંકો બનાવો, સ્ટાન્ડર્ડ આપણે હોય છે તેવો, એટલે એ એટલો મોંઘો નહીં થાય. ઇવન તમે જુનાગઢ સૌરાષ્ટ્ર સાઈડ જશો તો એ લોકોની આખી સિસ્ટમ જ હવે એ લોકોએ જનરેટ કરી છે કે જેમાં એ લોકો રાઉન્ડ કરતા પેલો ચોરસ જ બનાવે છે. અને હવે યુટ્યુબ પર બી એ બધા વિડીયોઝ કેવી રીતે એ લોકો કરે છે એ બી હવે કોઈ સંસ્થાઓ એવી છે જે આપણને આ કામ માટે કામ કરીને આપે, કેમ કે વધુ કરીને એક સોલર પાવર પ્લાન્ટ આપણે બેસાડવું તો ઘણી બધી સંસ્થાઓ ગવર્મેન્ટને થ્રુ એપ્રુવ્ડ છે. તો આવું વોટર હાર્વેસ્ટિંગનું મેં સર્ચ કરેલું છે, પણ કદાચ કોઈ આણંદમાં હશે, બટ મોટી સિટી મેટ્રોઝમાં છે એ લોકો કરે છે, બટ 2 કે 4 લોકો કરતા હોય. ના, જે મોટા અમદાવાદમાં સૌથી મોટું કામ કરે છે બહુ જ મોંઘું છે, કારણ કે લોકોને ખબર નથી એટલે એ કરે છે. હશે એનું કામ સારું હશે પણ બહુ જ મોંઘું છે. મારા ખ્યાલ પ્રમાણે જો આપણે સ્ટાન્ડર્ડ ટાંકી બનાવવાના હોઈએ તો આપણે કોઈ જરૂર નથી. કોઈ જે આપણા જે સામાન્ય કડિયા છે તે જ બનાવી શકે છે, કોઈ પ્રશ્ન નથી એનો. 1 ઈંટની દિવાલને બદલે 2 ઈંટની કે 3 ઈંટની જાડી દિવાલ બનાવીએ, પણ એ તમને સારા એન્જિનિયર મળે તે વાત છે. હકીકત એ છે કે આપણા મોટાભાગના સિવિલ એન્જિનિયર્સ જે છે એને આ વસ્તુ મગજમાં આવતી નથી. આણંદની આસપાસ હવે જે નવી સોસાયટીઓ બને છે એમાં એ લોકો બોર બનાવી આપે છે, કનેક્શન કરી આપે છે, પણ મને એવા પણ ખ્યાલ ખબર છે કે જ્યાં આગળ એ છે તે બોરમાં પાણી ખલાસ થઈ ગયું હોય, કારણ કે વપરાશ હોય ને રિચાર્જ થતું ના હોય. એટલે આ પ્રશ્ન છે જ. અને રિચાર્જ
તમે રિચાર્જ કરો તો આજુબાજુ એ પાણી વેચાઈ જવાનું છે. એટલે જેટલા બોર હોય એ બધા જ રિચાર્જ થાય એ પ્રમાણેની સરકારે તો વ્યવસ્થા રાખેલી છે, પણ એનો અમલ સારી રીતે થાય એનું કોઈ ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી. ટાંકો કન્સ્ટ્રક્ટ કરાવીની જગ્યાએ એક સિન્ટેક્સ કંપની છે, રેડીમેડ પણ આપે છે પ્લાસ્ટિકની Yes. સારી થિકનેસ સાથે. હમ. ને એમાં વેરાયટીઝ ઓફ ટેન્ક્સ પણ અવેલેબલ છે. તો એ યુઝ કરવા જેવું છે પ્રોડક્ટ. જો આપણને લાગે કે આપણો જે ટાંકો જે છે એ સારી રીતે બનાવી શકાય એમ નથી, તો આપણે એ ટાંકાની કિંમત મને લાગે કે એક લીટરના થોડો વખત પહેલા તો 4 કે 5 રૂપિયા હતી. તમે 8,000 લીટરનો બનાવવાનો હોય તો તમને એ ટાંકી કદાચ 40-45 હજારની બને. પડશે અને વ્યવસ્થા કરવી પડશે. હકીકત એ છે કે જે મારે ઘેર જે છે એ નીચે ટાંકો નાનો છે, 3-4 હજાર લીટરનો જ છે. કારણ કે મકાન બનાવ્યું ત્યારે જે હતો તે જ એનો ઉપયોગ કરે છે. અને ઉપર અમે 500 લીટરની ટાંકીઓ રાખી છે, એકથી વધારે. આપણે એ પ્રમાણે કરીએ તો ખર્ચો ઓછો આવે અને ખાસ પછી રિપેર કરવાનું રહે નહીં. એ 3,000 નીચેની ટાંકી જે છે એટલી નાની હશે એટલે એને કદાચ એટલું લીકેજના પ્રશ્નો નહીં રહે, ઉપર પાણી બીજું ચડાવી દીધેલું હોય છે. આ ઓફકોર્સ આમાં વાત એ છે કે સિવિલ એન્જિનિયરને આ વસ્તુ જે પાણી જે છે ભેગું કરવાનું, વરસાદનું પાણી ભેગું કરવાનું, એ જો ઇન્સિસ્ટ કરવામાં આવે કે તમે સિસ્ટમ મકાન બનાવો ત્યારે એવી બનાવો કે આ વસ્તુ રહે, એ તમારે ઇન્સિસ્ટ કરો તમે તો એ કોન્ટ્રાક્ટર એ પ્રમાણે વ્યવસ્થા ગોઠવે. Thank you, sir. Now we come to the end of the session, today's session. So, Honorable Dr. K.C. Dalal sir, respected Dr. Utpala Kharod, Provost, Bhaikaka University, Dr. Harish Desai, Registrar, Bhaikaka University, officials of Bhaikaka University, Head of the Department of Different Institute and Departments, faculty members, employers, and loving students. It is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks to this occasion. I, Ganesh Panchal, on behalf of Bhaikaka University, I would like to thank to the Honorable, our Speaker, Dr. K.C. Dalal, for gracing your presence and sharing with us your knowledge on domestic water conservation. I thank to our respected Dr. Utpala Kharod, Provost, Bhaikaka University, who grace us with her guidance. Thank you, Madam, for sharing with us your words of wisdom. We have fortunate to be assisted by Dr. Harish Desai, Registrar, Bhaikaka University, to have me a constant support, and you have been given us a lots of encouragement to continue these sessions. Thank you, sir. I thank all participants for their presence in this webinar and showing their interest in the program. Hopefully, today's webinar on the domestic water conservation will give a new perspective in the field of World Environmental Day. I once again thank everyone for making this program successful. Announce that those who are interested getting more detail about the pen drive for rainwater harvesting and contact me for the more details about the speakers and the content of the presentation. Thank you all of you, and please stay tuned. Tomorrow the same time we continue the next topic to continue the celebration on World Environmental Day 2021. Thank you. Please stop this.